जय जगन्नाथ पिला माने तमे माने जानिथिबो जेमिति कि ओडिया मीडियम समस्त बही माने प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत समस्त बहीर सिलेबस चेंज होईची आ बही गुड़िकर ना मध्य चेंज होईची जेमिति कि षष्ठ रु अष्टम श्रेणी बहीर ना होईची बा साहित्य बहीर ना होईची कि साहित्य सुरभि। तो आज आमे से अष्टम श्रेणीर साहित्य सुरभि बही जार प्रथम अध्याय होची आस उत्कलीय से एक कविता से कविताटी आज आमे पढ़िबा आउ बुझिबा से कविताटी पढ़िबा आउ बुझिबा सहित तार कष्ट शब्द को मध्य आमे जानिबा। तो फास्ट जानिबा आस उत्कलीय कवितार कविंक ना कौन। कविंक ना होची वीरकिशोर दास। तांको कौन आख्या दिया जायची जातीय कवि वीरकिशोर दास। तांको ना होची जातीय कवि वीरकिशोर दास। तो प्रथमे आमे जानिबा कवि परिचय। तो कवि परिचय कौन अछि देखिबा। कवि परिचय रे तांको जातीय कवि भाव में से परिचित अटंती आमे जानिले। से केबे जन्म ग्रहण करथिले देख से जन्म ग्रहण करथिले 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख रे। ताहले तांकर मृत्यु केबे होइथिबो तो मृत्यु एबे एठी देई नाही तो मृत्युटा मने रख जोटा कि एप्रिल 28 तारिख 1973 मसीहा रे तांकर मृत्यु होइतिला। तांकर जन्म होची 1896 मसीहा नवेम्बर मास 23 तारिख। तांकर मृत्यु होची 1973 मसीहा एप्रिल 28 तारिख। तांकर से कोठी जन्म ग्रहण करथिले से पुन्नंग ग्राम रे जोटा कि जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुन्नंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। तापरे आउ कोन जानिबा से तांकर लिखित पुस्तक गुडे कोन एते गुडा देछि तो आमे जानिबानी जोटा आमे आवश्यक जिंस जानिबा। से तांकर लिखित पुस्तक कोन लिखित पुस्तक गुड़िकर ना होची मोहन बंशी विद्रोही वीणा फूल चंदन वीर गीतिका हूँ गोटे स्वाधीनता संग्राम समय रचना। तो यही सब तांकर पुस्तक किंतु एत गुड़िया पुस्तक तो लिखिं जो कविताटी आम आज पढ़ा जार ना होची आस उत्कलीय से कविताटी केउं संकलन माने से केउं कवितारू आनीत होईची। से कविताटी होची वीर गीतिका कविता संकलन रु आनीत होईची जोटा कि स्वाधीनता संग्राम समय रचना। तो से आस उत्कलीय कविताटी से स्वाधीनता संग्राम समय किछि कथा को नहीं कविताटी लिखाई। तो चलो आमे कविताटी भल भाव में बुझिबा। तो एठी देइछि कि प्रथम आमर पदटी कौन अच्छी जोटा कि आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा। तो आस उत्कलीय एटी उत्कलीय क्या कहते कवि जानिच उत्कल अर्थात आम ओडिशार पूर्व नाम थिला उत्कल। तो उत्कलीय कहीं कहुई उत्कल माने ओडिशावासी को उत्कलीय बोली कहुए। तो एठी कवि वीरकिशोर दास कहते आस उत्कलीय शुण सर्वे मिली माने समस्त ओडिशावासी को से आह्वान करिसंती। आ कौन कहिसंती शुण ए देश जातिर पूर्व कथा ए आम देश आ जातिर जहाँ पूर्वर घटी जाइछि जहाँ पूर्वर आमर जो सब कथा घटी जाइछि से विषय आज आमे शुणिबा। तो कौन घटी देखिबा स्मरणे जार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा। ताले जो सब कथा पूर्वर घटी जाइछि ताकू आमे जति स्मरण करिबा मने पकाइबा सेई कथा को जति आमे मने पकाइबा ताहाले गरबे माने गर्वरे तोहर एटी तोहर कवि क्या कहते माने आंब मान को कहते ओडिशावासी बा उत्कलवासी को कहते कि गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा। मथा माने मस्तक बा मुंड। तो गर्वरे मुंड मस्तक आपे आपे नतमस्तक हो माने नई पड़िब। तो आमे जानिले एठी कवि कहते कि ओडिशार इतिहास को मने पकाइबा आह्वान देइचंती। खाली इतिहास कहले हेबो नाही गौरवमय इतिहास को मने पकाइबा आह्वान देइचंती। सेउ इतिहास को सुनिले जणे ओडियार मथा आपे आपे नई जीव। तो प्रथम पदटी तमे माने बुझी सारिथिबो। तापरे आमे जिबा द्वितीय पद को ता पूर्वरु आमे जानिबा किछि कष्ट शब्द जोटार प्रथम
ପଦର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ କ'ଣ? ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ସର୍ବେ ମାନେ କ'ଣ? ସର୍ବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ। ପୂର୍ବ ମାନେ ପୁରୁଣା କଥା। ସ୍ମରଣ ମାନେ ମନେ ପକାଇ। ଗରବରେ ଅର୍ଥ ଗର୍ବରେ। ମଥା ମାନେ ମସ୍ତକ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ, ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ତାହେଲେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯିଏ କି କିଏ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ବୀର ବା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଗୋଟେ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବକ୍ସି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଜଣେ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବକ୍ସି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଜଣେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି 1857 ମସିହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ। ତାଙ୍କୁ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କବି ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖିବା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ? ଏମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେବା ବା ବଳିଦାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅମର ହୋଇକି ରହିଛି। ତ ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ କେବେ ବି ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଫିକା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମଳିନ ହେଇ ସାରା ଜଗତରେ ରହିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁନାମ କେବେ ମଳିନ ବା ଫିକା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସାରା ଜଗତରେ ତାହା ଅମଳିନ ହୋଇ ରହିବ। ସେ ଯାହା ସବୁ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ବି ମଳିନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଦେଇଛି? କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଉଭେଇ ମାନେ କ'ଣ? ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ଅଦୃଶ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ? ଗଲେଣି ଉଭେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେବେ ଲିଭି ନାହିଁ। ଯଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା। ମଳିନ କ'ଣ? ମଳିନ କେବେ ଫିକା ପଡ଼ିବା, ଫିକା ପଡ଼ିବା। ଅମଳିନ ଫିକା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଅଛି ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଗେ ଦେଲା ଆହୁତି, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଭୂତି। ତ କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ ବା ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଭୂତି। ସେ ଜାତିର ଦାୟାଦ ମାନେ ଆମେ ବଂଶଧର, ଦାୟାଦ ମାନେ ବଂଶଧର, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ବା ସନ୍ତାନ। ସେଇ ଜାତିର ମାନେ ସେ ପାଇକ ଜାତିର ଆମେମାନେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ତ ତାଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ? ଦାୟାଦ, ତାଙ୍କର ବଂଶଧର। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପାଇକମାନଙ୍କର ଦାୟାଦ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସେଇ ଜାତିର ଆମେ ସନ୍ତାନ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ବିଭୂତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶରୀରରେ ବୋଳି ଦେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଠି ଗାରିମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଗାରିମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୌରବ। ତାହେଲେ ଆହୁତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆହୁତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମର୍ପଣ। ଏଠି ଆମେ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦାୟାଦର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସରବେ ମାନେ ସର୍ବେ, ବୋଳି ହେବା ସଙ୍ଗେ ଦେଇଛି ବିଭୂତି। ବିଭୂତି ମାନେ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ପାଉଁଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ତାହେଲେ ତୋଷାଳୀ କେବେ ଶୁଣିଛ? ତୋଷାଳୀ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ତୋଷାଳୀ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ଧଉଳି ନିକଟରେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ମାନେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ପଡ଼ିଆରେ। ତୋଷାଳୀ ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଅବସ୍ଥିତ। ଧଉଳି ପର୍ବତ ନିକଟରେ ତୋଷାଳୀ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଇ ସ୍ଥାନ ବା ପ୍ରାନ୍ତରେ ମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, କ'ଣ ବହିଥିଲା? ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ସମରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ବହିଥିଲା? ଗୋଟେ ବୀରର ମାନେ ବୀରମାନଙ୍କର ରକତର ନଈ ବହିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଧଉଳି ପର୍ବତର ଏକ ପାଦଦେଶରେ ତୋଷାଳୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଠି ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ନଈ ବହିଥିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁଠିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଥିଲେ? ମହାନ ବୀର ଅଶୋକ ଥିଲେ, ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ଯିଏକି ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ତୋଷାଳୀ ପଡ଼ିଆରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ହାଣି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଅଧିକାଂଶ ବୀରମାନଙ୍କର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୟା ନଦୀ ଥିଲା ସେଠି ରକ୍ତର ନଈ ବହିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ଯେତିକି ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ବୀରମାନେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ କଥାକୁ ପଚାରିବା ସେଠି କିଏ କହିବ? ସେ ମାଟି ସବୁ ସେ କଥା କହିଯିବ କି ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଟି ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଇ ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ବୀରମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ସେ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି, ଶାନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ପ୍ରୀତି ମାନେ ସ୍ନେହ, ଏସବୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଏସବୁ ଅନ୍ତରରେ ଭରି ଉଠିଲା, ମାନେ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର, ମାନେ ହିଂସାରୁ ସେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ସେଇ ପରଠୁ ସେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ହିଂସା ରୂପକ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ମହାନ ବୀର ଅଶୋକ ସେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାପରେ ଶାନ୍ତି ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି, ଆମେ ଯଦି କୋଉ ଦେଶକୁ ତୁଳନା କରିବା, କେହି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଭଳି ବା ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଉତ୍କଳ ଭଳି କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ଶାନ୍ତି ମାନେ ଶାନ୍ତି ଜାଣିଲ, ମୈତ୍ରୀ ମାନେ ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରୀତି ମାନେ ଆମର ସ୍ନେହ, ପୂତବାଣୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ବାଣୀ, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ତ ହେଲା, ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ସରି ମାନେ ଭଳି ମାନେ ତା ଭଳି। ତାପରେ ଦେଇଛି, ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧର୍ମ ବଳେ। ତାହେଲେ
ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧରମା କଥା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଧରମା ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଚୂଡ଼ରୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଜାତି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ରଖିଥିଲା, ଯଶ ରଖିଯାଇଥିଲା। ସେ ବାଳୁତ ଧରମା ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ସାଗରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ବାଳୁତ ଧରମାର କଥା ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ସେଇ କଥା କେବେ ଲିଭିଯିବ କି? ଏଇ ଧରଣୀରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଅଛି, କେବେ ବି ବା ମାନବ ଏଇ ଧରଣୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା କେବେ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପର ପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯେଉଁ ବାଳୁତ ଧରମା ଥିଲେ ମାନେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଧରମା ଥିଲେ, ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ କୋଣାର୍କର ଚୂଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ସେ ମାରି ଆଉ ଶହ ଶହ ଯେଉଁ କାହାର ବଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କଥା ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଏଠି ଏଇ ପଦରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଆମର ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ କ'ଣ, ସେ ଥିଲେ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହିମା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେତିକି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଯେତିକି ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ମହାନ ପୁତ୍ର ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ତାଙ୍କରି କଥା ବା ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପଦଟି, ଶେଷ ପଦଟି ଦେଇଛି ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେଇ, ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚାରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଭେଇ। ତାହେଲେ ବାଜି ରାଉତ ଭଳି ଗୋଟେ ବାଳକ ଥିଲେ, ସେଇଟା ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ବାଜି ରାଉତ ବୋଲି ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସାଜିଥିଲେ। ମାନେ ଆଗରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ବାଳୁତ ବୀର ଥିଲେ ଆମର ବାଜି ରାଉତ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ। ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ସୈନିକ ହେଇ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକ ହେଇକି ଜଗି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ କେବେ ଆମେ ଲିଭି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାପରେ କହିଛି ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚାରି। ତରପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଉଚାରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବା ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସଂଗ୍ରାମ, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଭେଇ। ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଣା ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ତ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତମେମାନେ ସବୁ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଏ ବିଷୟଟିକୁ, ଏ କବିତାଟିକୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ତାକୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି କହିବି। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ରହିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଆଣିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ସବୁବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।